is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम 4 से 5 दिन पहले जो है वो लगातार आना शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद अड़चनें जो है वो बीमा क्लेम में काफ़ी आने शुरू हो गई थी। अब अड़चनें क्या कि एक तो ओडा ब्लॉक का जो 39 गांव हैं, उन 39 गांवों का बीमा क्लेम नहीं आया, और उसके बाद कुछ किसानों का जिन्होंने सीएससी से बीमा करवा रखा था उनका कुछ किसानों का बीमा नहीं आया, और कुछ किसानों का सीएससी से और केसीसी से बीमा रिजेक्ट हो चुका था, पेमेंट रिफंड हो चुकी थी। उनका क्या समाधान होगा? और उसके साथ साथ सबसे अहम और ख़ास बात इसमें यह है कि जिन किसानों ने केसीसी से बीमा करवा रखा था और उसके बाद केसीसी जो है वो बंद करवा दिया, यानी कि किसी कारणवश, तो उनके सेविंग अकाउंट में बीमा नहीं आया, तो वो आने का पूरा प्रोसीजर क्या है, वो आज पूरी की पूरी जानकारी जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब, जिन किसानों का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया है तो उनका क्यों नहीं आया, कैसे आएगा, क्या काम करना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। इस वक्त मौजूद है लखविंदर सिंह ओलख जी, जो लगातार, जिनसे मैं अपडेट जो है वो लगातार लेता रहता हूँ। अधिकारियों से भी बातचीत होती है और इनकी जो है वो ऊपर चंडीगढ़ लेवल पे जो है वो अधिकारियों से बातचीत होती है, तो सोचा कि क्यों ना मिला जुला जो है वो एक प्रतिक्रिया क्या कुछ अधिकारियों की आती है तो उस पर जो है वो एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए लखविंदर जी से बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन किसानों का ओडा ब्लॉक का जो 39 गांवों का बीमा रुका हुआ है, वो रुके होने का कारण क्या है और कब तक आने की संभावना दिखाई दे रही है? सब तो पहलों जाखड़ साहब तुहाडी टीम नूं ते तुहाडे चैनल नूं प्यार करने वाले ਜਿਹੜੇ भी साडे किसान ते दर्शक ने, उन्हां नूं सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो बीमा खरीफ 2020 का बीमा क्लेम है, इस बीमा क्लेम के बारे आप बहुत वार संघर्ष किया। साड़ियाँ किसान जथेबंदियां ने वक्-वक् जगह ते संघर्ष किया, धरने लगाए, सारे किसानां ने उस दे विच हिस्सा लिया। तुहाडे चैनल के माध्यम राਹੀਂ भी तुसीं पत्रकार साथियों ने भी बहुत सहयोग किया, तो जिहड़ा बीमा क्लेम सी साडा 15 सितंबर नूं पैना शुरू होया, जो 2-4 दिन पैंदा रहा, तो उस दे विच कई पिंड रह गए। उस दे विच एक पूरे का पूरा ओडा ब्लॉक है जिहड़ा वो छड्ड दिता गया। अगर उसका पता करिए, चंडीगढ़ तो जग ते गल हुई, कोई ठोस कारण नहीं है उहदा वो बीमे नूं रोकण दा, लेकिन जानबूझ के कोई सिस्टम के आधार पर उन्होंने किया गया। कोई मेन जो कारण होवे ना भी क्वेरी दे विच जां कोई ऑब्जैक्शन दे विच, क्योंकि ऑब्जैक्शन जिहड़ा लग्या सी वो ज़्यादा 45 एरिए के उपर लग्या सी, इधर ऑब्जैक्शन नहीं सी, लेकिन ये पूरे का पूरा स्पैल रोक दिता गया। वो ये भी कह सकते हैं आपां भी उन्होंने एक उन्ने के पैसे जिहड़े सी जिन्ना फंड सी रिलीज़ किया उन्ना पाउणा सी, तो उस तो बाद जिन्ना सी उन्होंने सोचा भी एक बार अलग अलग पिंड रोकने की बजाय एक ब्लॉक रोकया जाए, उन्ने के पैसों का उन्होंने ब्लॉक रोक लिया। तो हुण जो उस बीमा क्लेम आउण की स्थिति है, जिहड़ी हालात ने, वो पिछले 2-3 दिन पहलों असी कालावाली च मीटिंग की सी, उस अधिकारियों नाल गलबात हुई सी, ते उन्होंने साडे तो जिहड़ा 1 हफ्ते का टाइम मंगया सी, लेकिन असी हफ्ते तो भी 2 दिन फालतू दे के उन्होंने बुधवार तक का जो है 27 सितंबर तक का टाइम दिता है भी 27 सितंबर तक साडा बीमा पै जाए, ठीक है, नहीं तो 28 सितंबर नूं जो है साडा जो है SDO ऑफिस जिहड़ा कालांवाली है तहसील कार्यालय है, उन्होंने तालाबंदी करके उत्थे पक्का मोर्चा लगाया जाऊगा। तो उस तो बाद भी गलबात हुई, कल भी SDM साहब ਦਾ जो ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਏ ਭੋੜਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆਇਆ, 5800 5500 ਤੋਂ 5800 ਡਿੰਗ ਮੰਡੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਰਾਏਪੁਰੀਏ ਦਾ 6000 ਘੱਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ 8000 ਰੁਪਏ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਦਾ 5, ਕਿਸੇ ਦਾ 7, ਕਿਸੇ ਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਆਇਆ ਬੀਮਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਾਤੇ ਚੋਂ KCC ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈਡ 'ਚ ਪਏ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ O2 ਬੈਂਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ O2 ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਢਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ UTR ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, DD ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁਖਿਆਲਾ ਉਪਾਯੁਕਤ ਮਹੋਦਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ UTR ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CSC ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਬੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ CSC ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ CSC ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਲ ਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਮੇਲ ID ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ CSC ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ CSC ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ CSC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਰੋਲ ਗਦੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ CSC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ CSC ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੋ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ CSC ਸੈਂਟਰ, ਤੀਸਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਟਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ CSC ਸੈਂਟਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੈਡ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰੁਕਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ KCC ਬਣਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, KCC ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KCC ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CSC ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, KCC ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਬੰਦ ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ IFSC ਕੋਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਪੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਪੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਡ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਡ ਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਖਾਤਾ ਉਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 2-2 3-3 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਆ, ਕੋਈ KCC ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬੀਮਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੀਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੀਡ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਪੈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ IFSC ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ, CSC ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। CSC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਸਪੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੀਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੈਂਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोवाइड करा दूंगा, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। वो लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से जो है वो आप ले सकते हैं। हाँ, भी ਉਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਤਾ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ 41 ਪਿੰਡ ਓਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਿਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ
ਜਿਹੜਾ बीमा कंपनी ने पाया है वो चीज़ां हैं उस तो बाद ही अगली गल है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम उन मुद्दों पे, तमाम उन विषयों पे जो है वो चर्चा हमने लखविंदर सिंह होलक जी के साथ जो है वो की है कि आखिर आने वाले समय में किसानों को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो है वो बीमा कंपनी ने जो बीमा क्लेम अभी भेजा है इसमें 2-3 चीज़ों की खामियां जो वो रख दी है। एक तो डिफरेंस रख दिया है, जितना क्लेम मंजूर हुआ था उतना क्लेम जो है वो किसानों को नहीं मिला है। ये नहीं कहूँगा कि किसी भी किसान को नहीं मिला, कुछ एक किसानों को नहीं मिला है। कुछ एक गाँव के अंदर जो है वो डिफरेंस 5,000 का रख दिया, 10,000 का रख दिया, 15,000 का रख दिया। यानी कि ऐसे जो अगर 30,000 रुपये किसी का बना है तो उस गांव को 25,000 दे दिया, अगर किसी का 25 बना है तो उसको 15,000 दे दिया। यानी कि 5 से 15,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो कंपनी ने रख दिया है। तो उस डिफरेंस को कवर करवाने की मांग, उसके साथ साथ बीमा जो कि ओडा ब्लॉक के 40-41 गांव हैं, उन गांव का 1 रुपया भी बीमा क्लेम जारी नहीं हुआ है, तो उन तमाम गांव के किसानों का बीमा क्लेम जारी करवाने की मांग। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो है CSC सेंटर से जो बीमा रिजेक्ट हुए थे या KCC से जो बीमा रिजेक्ट हुए थे, उन तमाम किसानों को बीमा दिलवाने की मांग लगातार जो है वो किसानों के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में जिन किसानों ने बीमा करवा रखा था और अकाउंट में किसी तरह की कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण अगर आपके यहाँ पे बीमा नहीं आया है तो आप जो है वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपने अकाउंट के अंदर आधार को सीड करवाना है। सीड करवाने का मतलब अगर सीधी देसी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो बैंक में जा करके कहिएगा कि मेरी DBT ऑन करवानी है। DBT ऑन होगी तो उस अकाउंट के अंदर जो है वो आपकी पेमेंट जब भी बैंक के द्वारा या बीमा कंपनी के द्वारा डाली जाएगी तो वो आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट जो है वो आ जाएगी। ऐसे में आप जो है वो जल्दी से अपने अकाउंट को जो है वो पूरा क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में बीमा क्लेम की राशि आनी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, कब तक बाकी बीमा क्लेम आ जाएगा, और कुल मिलाकर के कहूँ तो 1 सप्ताह से पहले बीमा क्लेम आने के बाद जो है वो लगातार सभी किसान साथियों के खातों में आने की बात कही जा रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।